آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے یہاں پر ایک حکومت قائم ہوا کرتی تھی کہ جس کو فاطمی سلطنت کہا جاتا تھا۔ عام طور پر اس سلطنت کو اتہاس میں شیعہ لوگوں کی طرف سے قائم کی گئی ان کی پہلی خلافت کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسماعیلی شیعہ لوگوں کی اسی خلافت کے اندر ہی موجود تھا الیگزینڈریا نام کا وہ شہر کہ جس نے چند دنوں کے اندر ہی ایک عام سے کرد نوجوان کو، ایک عام سے کرد سپاہی کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دیا تھا۔ مگر کیسے؟ آخر اس دور میں اس شہر کے اندر ایسا کیا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی چند دنوں کے اندر ہی اپنوں، غیروں، دوستوں، دشمنوں سب کے لیے ہیرو بن گئے تھے؟ آخر کیوں ان کے صلیبی دشمن بھی، مطلب کہ جو عیسائی کروسیڈرز تھے، وہ بھی ان کو نائٹ کا ٹائٹل دینے پر مجبور ہو گئے تھے؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ کہانی کا آغاز 1164 اور 65 کے دور سے ہوتا ہے کہ جب مسلم دنیا کے اندر دو بڑی طاقتوں کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ اس میں ایک طرف تو سلطان نور الدین زنگی کی زنگی سلطنت تھی، جبکہ دوسری طرف صلیبی طاقتیں تھیں، اور اب تک کی اس جنگ میں جو زنگی حکومت تھی وہ ان صلیبی طاقتوں پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد مسلم دنیا کے اندر جو 4 عیسائی صلیبی ریاستیں قائم ہوئی تھیں، ان میں سے سب سے اوپر والی پہلی ایڈیسا نام کی ریاست تو کمپلیٹلی ختم کی جا چکی تھی، جبکہ جو دوسرے نمبر کی تھی، مطلب کہ انطاکیہ، وہ بھی آدھی لگ بھگ ختم ہو چکی تھی، اور باقی کی بچی ہوئی جو 2 پوری ریاستیں تھیں، مطلب کہ ترپولی اور کنگڈم آف جیروسلم، وہ بھی اب اپنے وجود کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے، اور ان دونوں ہی ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ یقین بھی ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی نور الدین زنگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو نہ تو اب یورپ سے ان کی مدد کے لیے کسی بھی فوج کے آنے کی کوئی امید تھی، اور نہ ہی یہ خود اتنے طاقتور بچے تھے کہ زنگی سلطنت کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اور اگر بہادری دکھاتے ہوئے جیسے تیسے یہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کود بھی پڑتے، تب بھی ان کی ریاست میں اکنومیکلی حالات ایسے نہیں تھے کہ ان جنگوں کو فنڈ کر سکیں۔ تو کل ملا کر ان صلیبی ریاستوں کے لیے اب حد سے زیادہ مشکل اور کہہ سکتے ہیں کہ آخری لمحات چل رہے تھے۔ مگر تبھی اچانک سے کنگڈم آف جیروسلم کے حکمران کو ایک جیون دان ملا، اور ان کو یہ مدد، یہ جیون دان یورپ کی کسی عیسائی طاقت سے نہیں بلکہ پڑوسی میں پیچھے موجود شیعہ لوگوں کی جو خلافت تھی، مطلب کہ فاطمی سلطنت، اس سے ملا۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ جو فاطمی خلافت تھی یہ اس دور تک راجنیتک طور پر تو کافی کمزور ہو چکی تھی، اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، مگر مالی طور پر ابھی بھی بہت زیادہ امیر تھی۔ اس کے خزانے سونے، چاندی اور باقی دولتوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس دور میں مسلم دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی پاور ہوگی کہ جو مال کے معاملے میں اس ریاست کا مقابلہ کر سکتی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فاطمی سلطنت کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت تھا، اگر اس کا استعمال کیا جاتا تو اس کے ذریعے سے اتنی بڑی فوج کھڑی کی جا سکتی تھی کہ جو زنگی جیسی طاقتور سلطنت کی فوج سے بھی کئی گنا بڑی ہوتی۔ بس یہی چیز تھی کہ جس نے کنگڈم آف جیروسلم کے حکمران کے دماغ کو لالچ سے بھر دیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اسی فاطمی خلافت پر ہی حملہ بول دیا جائے اور اس کے مال و دولت کو حاصل کر لیا جائے، جس کے ذریعے سے ہم زنگی سلطنت کو پھر آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہرا سکے تو کم سے کم کئی سالوں تک مقابلہ کر کے ان کو روک ضرور سکتے ہیں۔ یروشلم کے حکمران ابھی پلاننگ ہی کر رہے تھے اور کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ ایجپٹ پر کارروائی کر سکیں، فاطمیوں پر حملہ کر سکیں، مگر اس سے پہلے ہی فاطمیوں نے خود ہی ایک ایسی وجہ، ایک ایسا ریزن یروشلم کے حکمران کو دے دیا کہ جس کے ذریعے سے پھر ان کو وہاں پر چڑھائی کرنے کا موقع مل گیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس دور میں فاطمیوں کی خلافت کی گدی پر جو انسان بیٹھے تھے وہ صرف 13 سال کے تھے، اور ان کا نام اتہاس میں العاضد الدین بتایا جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ خود ہی اتنی کم عمر کے، اور دوسری بات یہ کہ مصر کی اس ریاست میں تو بہت پہلے سے ہی یہ دستور بن گیا تھا کہ خلافت کی گدی پر بیٹھنے والا انسان صرف سمبولک ہوا کرتا تھا، صرف نام کا ہوا کرتا تھا، ورنہ اصلی پاور اور اصلی طاقت خلیفہ کے جو وزیر ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت کی گدی پر تو خلیفاؤں کے خاندان کا کوئی بھی بندہ بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر یہ جو وزیر کا عہدہ تھا، جس کے پاس ساری پاور ہوا کرتی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے محل کے اندر سازشیں چلتی رہتی تھیں۔ کبھی گدی سے ہٹانے کے لیے کوئی کسی کو قتل کرواتا تو کسی کے خلاف سازشیں کرواتا، اور 1164 کے دور میں کہ جب خلافت کی گدی پر یہ 13 سال کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی محل کے اندر کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مطلب ان کے وزیر کے جن کا نام شاور ہوا کرتا تھا، ان کے خلاف محل میں سازشیں ہوئیں، اور زرغام نام کے ایک اثردار بندے نے ان کو گدی سے ہٹا کر وزیر کی یہ گدی خود حاصل کر لی۔ گدی چھنتے ہی یہ شاور نام کے جو وزیر تھے، یہ جیسے تیسے چھپتے چھپاتے سیریا کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر نور الدین زنگی سے
मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जंगी हुकूमत को ये ऑफर दिया कि अगर जंगी हुकूमत मेरी मदद करती है, मुझको दोबारा से वजीर की गद्दी दिलवा देती है, तो मैं वादा करता हूँ कि जो मिस्र की इस फातमी सल्तनत की टोटल आमदनी है उसका 1/3 हिस्सा जंगी सल्तनत को दिया जाया करेगा। अब ये ऑफर तो नूरुद्दीन जंगी और उनके करीबी लोगों को काफी पसंद आया, क्योंकि सभी जानते थे कि फातमी सल्तनत हद से ज्यादा अमीर है। अगर उसकी आमदनी का 1/3 हिस्सा जंगी सल्तनत को मिलने लगेगा तो इससे तो वो हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। बस इसीलिए नूरुद्दीन जंगी ने इस ऑफर को फौरन कबूल कर लिया। अब क्योंकि नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत को ऐसे छोड़कर खुद तो जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक बड़ी फौज के साथ अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल कमांडर शेरको को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। दूसरी तरफ मिस्र में मौजूद नए वजीर यरगाम को जैसे ही शेरको के फौज के आने की खबर मिली, तो अब यरगाम ने भी एक चाल चली और फौरन ही खत लिखकर किंगडम ऑफ यरूशलेम के हुक्मरान मतलब कि किंग अमालरेक से ही मदद मांग ली। अब किंग अमालरेक तो पहले ही तैयार बैठे थे, बस बहाना ढूंढ रहे थे। उन्होंने फौरन ही अपनी फौज तैयार की और मिस्र की तरफ निकल पड़े। मगर क्योंकि शेरको की स्पीड काफी तेज थी, तो इसीलिए शेरको सलीबी फौज से पहले ही काहिरा पहुंच चुके थे। यरगाम ने मदद के लिए जिस सलीबी फौज को बुलाया था वो तो अभी तक आ नहीं सकी थी, इसीलिए यरगाम को अब खुद ही शेरको की फौज से मुकाबला करना था। मगर हैरानी की बात यह है कि यरगाम आमने सामने का मुकाबला कर पाते उससे पहले ही इतिहासकारों के मुताबिक किसी अपने ही बंदे का तीर लगने की वजह से यरगाम की मौत हो गई थी और इस जंग का किस्सा भी यहीं पर खत्म हो गया था और शावर एक बार फिर से वजीर की गद्दी पर बैठा दिए गए थे। मगर साथियों, असली खेल तो उस वक्त हुआ कि शावर के जो जंगी सल्तनत से मदद ही इस शर्त पर लेकर आए थे कि मिस्र की टोटल आमदनी का 1/3 जंगी रियासत को दिया जाएगा, अब गद्दी पर बैठते ही अपने उस वादे से मुकर चुके थे। वो शेरको से कह रहे थे कि अपना 1/3 तो भूल जाओ, बल्कि सिर्फ 30,000 लो और यहाँ से वापस रवाना हो जाओ। मगर जाहिर है शेरको जैसा एक सीनियर कमांडर और सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी भी इस बात के लिए कैसे मान सकता था। वो शावर को बार बार अपना वादा याद दिलाते रहे और 1/3 पर ही अड़े रहे। दूसरी तरफ जब शावर को ये महसूस हुआ कि शेरको उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और उनसे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता है, तो शावर ने अब यहाँ पर एक ऐसी चाल चली कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। शावर ने खत लिखा और एक बड़ी ताकत को अपनी मदद के लिए मिस्र बुलाया। और जानते हैं कि ये ताकत कौन थी? दरअसल ये वही सलीबी हुक्मरान अमालरेक थे कि जिनको अभी कुछ वक्त पहले ही उनके दुश्मन ने मदद के लिए बुलाया था। और शावर ने किंग अमालरेक से भी मदद के बदले में दौलत के वैसे ही बड़े बड़े वादे किए कि जैसे अभी कुछ वक्त पहले ही जंगी सल्तनत से किए थे। अब किंग अमालरेक तो पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने एक बार फिर से अपनी फौज उठाई और काहिरा की तरफ निकल पड़े। किंग अमालरेक की पूरी बड़ी फौज जैसे ही काहिरा पहुंची, तो जो शेरको की फौज थी उसने अपने आप को एक किले के अंदर बंद कर लिया। किंग अमालरेक ने अपनी इस बड़ी फौज के जरिए से इस किले का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। दोनों तरफ से तीरों के जरिए से अब झड़पें शुरू हो चुकी थी, मगर किले के अंदर अपनी फौज के साथ बंद शेरको को अच्छी तरह से अंदाजा था कि किंग अमालरेक के मुकाबले में उनकी पोजीशन काफी कमजोर है। वो जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक सलीबी फौज को बाहर रोक कर नहीं रख सकते हैं, और अगर एक बार किसी भी तरीके से सलीबी फौज अंदर एंटर हो गई तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग न सिर्फ एक किले के अंदर बंद थे बल्कि अपने वतन से भी काफी दूर थे। दूसरी तरफ बाहर खड़ी हुई सलीबी फौज जो किले का घेराव करके खड़ी थी वो तो आजाद थी, और ऊपर से मिस्र की ये जो इतनी अमीर सल्तनत थी उसका भी इस सलीबी फौज को खुला सपोर्ट था। तो इसीलिए अंदर मौजूद शेरको की तरह ही बाहर मौजूद जो सलीबी हुक्मरान थे वो भी यही सोच रहे थे कि शेरको ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे के सारे लोग ही गलत अंदाजे लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए शेरको के सुल्तान यानी कि नूरुद्दीन जंगी को यहाँ की पल पल की खबर मिल रही थी। उनको न सिर्फ पल पल की खबर थी, बल्कि ऐसे हालात में अब उन्होंने एक ऐसा पैतरा अपनाया कि जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। साथियों, हुआ ये कि नूरुद्दीन जंगी ने खुद मिस्र जाने या मिस्र की तरफ मदद भेजने की बजाय पास ही में मौजूद किंग अमालरेक की जो एक दोस्त सलीबी रियासत थी मतलब कि अंताकिया, उसके ऊपर हमला कर दिया। हरम के किले के पास में उन्होंने एक ऐसी बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी कि जो एक ज्वाइंट फोर्स थी, मतलब अलग अलग सलीबी रियासतों से मिलाकर बनाई गई थी। इस जंग में अब क्योंकि सलीबियों के कई बड़े बड़े कमांडर्स या हुक्मरान भी मारे गए थे, तो इन मरे हुए लोगों में से कुछ के नूरुद्दीन जंगी ने सर कटवाए और उनको एक थैले में डलवाया, और उसके बाद घुड़सवारों के जरिए से इन सरों को शेरको की तरफ भिजवा दिया। किले के सख्त घेराव के बावजूद भी जैसे तैसे अगले कुछ वक्त के अंदर सरों से भरे हुए ये थैले शेरको तक पहुंच भी गए थे।
इन सरों के साथ साथ नूरुद्दीन जंगी का एक मैसेज भी था, जिसमें शेरको को ये हिदायत दी गई थी कि इन सरों को नेज़ों के जरिए से किले पर लटका दो, क्योंकि इनको देखने के बाद बाहर मौजूद जो सलीबी फौज है उसमें दहशत पैदा हो जाएगी। शेरको ने अपने सुल्तान के हुक्म पर अमल करते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। नेज़ों पर इन सरों को लटकाया और उसके बाद इन नेज़ों को किले की दीवारों के साथ खड़ा कर दिया। बाहर मौजूद सलीबी फौज की जब इस पर नजर पड़ी और उन्होंने अपनों को पहचानना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसा नूरुद्दीन जंगी ने सोचा था। मतलब सलीबी फौज के अंदर दहशत फैल गई और अब तो वो लोग इस बात को लेकर खौफजदा हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि नूरुद्दीन जंगी आगे बढ़कर उनकी सल्तनत की ही राजधानी मतलब कि यरूशलेम के ऊपर ही कब्जा कर लें। और वैसे भी किंग अमालरेक को अपने सोर्सेज से लगातार ये खबरें मिल भी रही थी कि नूरुद्दीन जंगी ने आगे बढ़कर अब उनकी रियासत के भी कई किलों पर, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वो बड़ी तेजी के साथ अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बस यही डर था कि जिसकी वजह से किंग अमालरेक ने अब उन शेरकों के साथ ही डील करने का फैसला किया कि जो खुद लंबे वक्त से उनके घेराव में आ चुके थे। डील के मुताबिक तय हुआ कि दोनों ही फौजें शांति के साथ मिस्र को छोड़ देंगी और अपने अपने इलाकों में चली जाएंगी। लिहाजा डील पर अमल हुआ और शेरकों की फौज वहां से निकलकर दमिश्क पहुंच गई, मतलब अपनी खुद की हुकूमत में आ गई। दूसरी तरफ जो किंग अमालरेक थे उनकी फौज भी बड़ी तेजी के साथ यरूशलेम की तरफ पहुंची और अपनी राजधानी को महफूज देखकर चैन की सांस ली। अब देखा जाए तो मिस्र की इस मुहिम में न तो शेरकों को कुछ खास फायदा हुआ था और न ही किंग अमालरेक को कुछ फायदा हुआ था, मगर हाँ यहाँ पर एक इंसान जरूर था कि जिसको इन तमाम चीजों से बहुत फायदा हुआ था और उस इंसान का नाम था शावर। जी हाँ, मिस्र के वही वजीर आजम के जिन्होंने बारी बारी से दोनों ताकतों को बड़े बड़े ऑफर देकर अपनी मदद के लिए बुलाया था। अब उनकी पोजीशन मिस्र की इस हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। साथियों, किस्सा खत्म हो चुका था और अब सब अपने अपने घर भी लौट चुके थे, मगर शेर को लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मिस्र के वजीर की तरफ से वो जो वादा खिलाफी की गई थी, वो जो धोखा दिया गया था, उसको नहीं भूल पा रहे थे। वो लगातार उसी के बारे में सोचते रहते थे और आखिरकार फिर वो वक्त आया कि जब उन्होंने नूरुद्दीन जंगी से इजाजत मांगी कि उनको मिस्र की तरफ दोबारा जाने का मौका दिया जाए। नूरुद्दीन जंगी ने भी शेरको को एक बार फिर से मिस्र की मुहिम की इजाजत दे दी। फौरन ही फौज की तैयारियां शुरू कर दी गई, मगर इस बार खास बात ये थी कि शेरको की इस मुहिम में उनका एक नौजवान भतीजा भी उनके साथ चलने वाला था। ये नौजवान भतीजा कोई और नहीं बल्कि वही सलाहुद्दीन यूसुफ था कि जिसको आगे चलकर दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानने वाली थी। अब वैसे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुरुआती जिंदगी के बारे में ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, मगर हाँ थोड़ी बहुत जानकारी के मुताबिक ये जरूर कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस दौर में दमिश्क के पुलिस चीफ ओहदे पर फाइज हुआ करते थे। कानून के मामले में हद से ज्यादा सख्त थे, कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। नूरुद्दीन जंगी के साथ भी उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, बल्कि कुछ रिवायतों में बताया गया है कि वो उनके पोलो के फेवरेट प्लेयर थे। मतलब नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ पोलो खेलना पसंद किया करते थे। किस्सा मुख्तसर ये कि 1167 ईस्वी में शेर को अपने भतीजे सलाहुद्दीन यूसुफ और पूरी फौज को लेकर मिस्र की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ जैसे ही शावर को ये खबर मिली कि शेर को उनसे बदला लेने के लिए मिस्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शावर ने एक बार फिर से वही किया कि जो वो पहले भी कर चुके थे। मतलब फौरन ही सलीबी रियासत किंगडम ऑफ जेरूसलम की तरफ पैगाम भेजा और किंग अमालरेक को अपनी मदद के लिए बुलाया। और इस बार मदद करने के बदले में उन्होंने ये वादा किया कि सलीबी रियासत को सालाना 1 लाख दिनार दिए जाएंगे। यकीनी तौर पर यह ऑफर हद से ज्यादा बड़ा था। किंग अमालरेक ने फौरन ही अपनी फौज को उठाया और मिस्र की तरफ निकल पड़े। अब क्योंकि किंग अमालरेक को पिछली बार काहिरा पहुंचने में काफी देरी हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने इस बार इस गलती को नहीं दोहराया और हद से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े और शेरको से बहुत पहले ही काहिरा शहर की जमीन पर कदम रख दिया। शेरको जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनको खबर मिली कि यहाँ पर तो पहले से ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन पहुंच चुका है और वो उनका बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। यहाँ पर शेरको ने एक जंगी चाल चली और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं काहिरा की तरफ हमला करने के लिए जाता हूँ तो एक ही वक्त में शावर और किंग अमालरेक की फौज से मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि काहिरा की बजाय अलेक्जेंड्रिया नाम के उस शहर की तरफ जाया जाए कि जो मिस्र के बिल्कुल समुद्री किनारे पर मौजूद था और जहाँ के लोगों के दिमाग में अपने वजीर शावर के खिलाफ बगावत
پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ اس بات سے لگاتار ناراض تھے کہ شاور الگ الگ وقتوں پر اپنے فائدے کے لیے بار بار ایک صلیبی حکمران سے مدد مانگ رہے تھے اور بار بار مصر میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی لیے یہاں کے لوگ شیرکو کو میسج بھیج کر اپنی سپورٹ کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ اور ویسے بھی سمندر کے کنارے پر موجود یہ جو شہر تھا، یہ ظاہر ہے فاطمی سلطنت کی ایک بندرگاہ بھی تھا، مطلب جتنا بھی باہر کی دنیا سے ویاپار ہوتا تھا وہ سب کچھ یہیں سے ہوتا تھا، یہیں کے پورٹ سے ہوتا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ فاطمی سلطنت کی پوری لائف لائن پر ہی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے دوسری طرف جو وزیر شاور تھے یا کنگ امالریک تھے، وہ بھی ان تمام چیزوں سے نادان تو تھے نہیں۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شیرکو الیگزینڈریا کی طرف جا رہے ہیں اور الیگزینڈریا پر قبضہ کرنے کا مطلب ان لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ بس اسی لیے فوراً ان لوگوں نے بھی اب اپنی پلاننگ چینج کی اور کنگ امالریک نے اپنی تھوڑی سی ہی فوج قاہرہ میں چھوڑی اور باقی فوج کو لے کر الیگزینڈریا کی طرف بڑھنے لگے۔ کنگ امالریک اپنی فوج کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ شیرکو الیگزینڈریا پہنچ پاتے اس سے پہلے ہی کنگ امالریک ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اپنے پاس کنگ امالریک اور ان کی فوج کو دیکھ کر شیرکو کو بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ ان سے لڑے بغیر اب الیگزینڈریا کی طرف نہیں جایا جا سکتا ہے، تو اسی لیے اب جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ اس جنگ میں شیرکو نے اپنی فوج کو 3 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ان میں سے جو بڑا ٹکڑا تھا اس کو سینٹر پر رکھا گیا، جبکہ جو 2 بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو لیفٹ اور رائٹ میں رکھا گیا۔ مگر ہاں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ دشمن کو تینوں ٹکڑیوں میں سے صرف جو سینٹر والی بڑی ٹکڑی تھی وہی نظر آ رہی تھی، جبکہ شیرکو نے اپنی جو لیفٹ اور رائٹ کی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں ان کو دور موجود ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ منصوبہ بالکل کلیئر تھا کہ دشمن کو یہی لگنا چاہیے کہ ان کی فوج صرف اور صرف اتنی ہی ہے کہ جتنی سینٹر میں نظر آ رہی ہے، اور یہ سینٹر والی فوج بھی جنگ کے بالکل شروعات میں ہی بھاگنے کا دکھاوا کرے گی، مطلب یہ دکھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ ڈر گئی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی اس کے پیچھے صلیبی فوجیں دندناتے ہوئے بھاگنا شروع کریں گی، ویسے ہی ٹیلوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو 2 ٹکڑیاں ہیں وہ باری باری سے باہر آ جائیں گی، اور پھر سینٹر والی فوج جو ابھی تک بھاگنے کا دکھاوا کر رہی تھی وہ بھی فوراً پلٹ جائے گی، اور دشمن کی فوج اس طرح سے تینوں ہی ٹکڑیوں کے بیچ میں پھنس کر رہ جائے گی۔ شیرکو کا یہ جنگی منصوبہ تو بڑا ہی زبردست تھا، لیکن اس کو کامیاب کرنے کے لیے اب ضروری یہ تھا کہ سینٹر والی جو فوج ہوگی اس کا لیڈر کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو ان تمام چیزوں کو صفائی کے ساتھ انجام دے سکے، مطلب وہ اس بات کا خیال رکھ سکے کہ بھاگنے کا دکھاوا کرتے کرتے کہیں فوج اصلیت میں ہی بھاگنے نہ لگ جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اس پورے ٹائم میں فوج کا ڈسپلن نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ اگر ڈسپلن ٹوٹ گیا تو پوری ہی فوج میں بھگدڑ مچ جائے گی اور وہ واقعی بھاگنے کی کنڈیشن میں پہنچ جائے گی۔ شیرکو نے ایسا کمانڈر ڈھونڈنے کے لیے جب نظریں اٹھائیں تو ان کو اپنی پوری فوج میں صرف ایک ہی انسان ملا کہ جو اس کام کو واقعی انجام دے سکتا تھا، اور یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا 29 سال کا بھتیجا صلاح الدین یوسف، مطلب وہی انسان تھا کہ جس کو دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ چچا نے ذمہ داری دی تو بھتیجے صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے چچا کی امیدوں پر ہر حال میں کھرا اتریں گے۔ 18 مارچ 1167 کے دن وہ ایتہاسک جنگ لڑی گئی کہ جس کو بیٹل آف بابین کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد کچھ دیر تک تو صلاح الدین ایوبی کی سینٹرل فوج نے مقابلہ کیا، مگر پھر اچانک سے اس فوج نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبیوں نے جب یہ دیکھا کہ زنگیوں کی فوج تو ڈر کر بھاگ رہی ہے تو انہوں نے خوشی میں یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں تو جیت ملنے والی ہے ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ فوج دندناتے ہوئے دور تک ان کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی، مگر اس خوشی میں وہ یہ بھول چکی تھی کہ دور موجود ٹیلوں کے پیچھے زنگیوں کا جو لیفٹ اور رائٹ دستہ ہے وہ ابھی بھی چھپا پڑا ہے۔ دونوں ہی ٹکڑیاں بڑی ہی خاموشی کے ساتھ نکلیں اور اپنی اپنی طرف سے پیچھے سے اس فوج کو گھیرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ دیکھا کہ سب کچھ ہماری پلاننگ کے مطابق ہو چکا ہے تو صلاح الدین ایوبی اور ان کی یہ جو سینٹرل فوج تھی یہ بھی اچانک سے پلٹی اور پیچھے دوڑی چلی آ رہی صلیبی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ شیرکو نے جیسا منصوبہ بنایا تھا بالکل وہی ہوا۔ صلیبیوں کی یہ فوج ہر طرف سے مسلم فوجوں کے گھیرے میں آ چکی تھی اور بیچ میں پس کر تباہ ہو چکی تھی۔ اس طرح سے اس تاریخی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی مدد سے شیرکو نے فتح حاصل کر لی تھی۔ زنگیوں کو اب اس جنگ میں جیت تو مل چکی تھی، مگر ابھی بھی ان کے سامنے کچھ بڑی پریشانیاں ضرور کھڑی ہوئی تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ صلیبیوں کی اتنی بری ہار کے باوجود بھی جو ان کے مین لیڈر تھے، مطلب کہ کنگڈم آف جیروسلم کے جو حکمران تھے، مطلب کہ امالریک، وہ یہاں سے اپنی جان بچا کر قاہرہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ شیرکو کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ تو صرف کنگ امالریک کی فوج کا ایک حصہ تھا، ورنہ دشمن کی جو مین اور بڑی فوج ہے وہ تو قاہرہ میں ان سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔
शेरको को अच्छी तरह से अंदाजा था कि किंग अमालरेक के काहिरा पहुंचते ही जो किंग अमालरेक की बची हुई फौज है वो और जो शावर की एक बड़ी फौज है वो सब मिलकर एक साथ अलेक्जेंड्रिया के ऊपर हमला करेंगे। इसीलिए शेरको ने जंग में जीत हासिल करते ही बिना रुके फौरन ही अलेक्जेंड्रिया की तरफ अपनी फौज के साथ भागना शुरू कर दिया था। ये बड़ी ही तेजी के साथ अलेक्जेंड्रिया की तरफ भागे ताकि किंग अमालरेक और शावर का कोई भी हमला होने से पहले ही ये शहर के अंदर पहुंच जाएं और वहां पर अच्छी तरह से पोजीशन ले लें। खैर शेरको और सलाहुद्दीन अय्यूबी अलेक्जेंड्रिया पहुंच भी गए थे। वहां पहुंचे तो उम्मीदों के मुताबिक वहां की जो आम पब्लिक थी उन्होंने इन तमाम लोगों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अभी चंद दिन ही गुजरे होंगे कि शेरको की उम्मीदों के मुताबिक किंग अमालरेक और शावर दोनों लोग अपनी पूरी बड़ी फौज उठाकर शेरको से निपटने के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुके थे। उन्होंने खुद तो शहर को साउथ मतलब की जमीन की तरफ से घेरा, जबकि उनकी सपोर्ट में आने वाला जो एक समुद्री बेड़ा था उसने शहर को नॉर्थ मतलब के समुद्र की तरफ से घेरा। इस तरह से ये शहर पूरी तरीके से घेराव में आ चुका था। शहर के बाहर आसपास के इलाकों में बहुत सारे बाग या बाकी चीजें भी थीं और इन्हीं पेड़ों को काटकर अब किंग अमालरेक की सलीबी फौज ने और शावर की फौज ने मंजनीकें बनानी शुरू कर दी और फिर इन्हीं मंजनीकों से ही शहर के ऊपर हमले शुरू कर दिए। अभी चंद दिन ही गुजरे होंगे कि अंदर शहर के हालात खराब होने शुरू हो गए। उसकी मेन वजह यही थी कि अलेक्जेंड्रिया जैसा शहर के जो हमेशा से व्यापार और बिजनेस के लिए जाना जाता था उसका ये व्यापार और बिजनेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। और तो और अंदर अब खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी थीं। आम लोगों और सिपाहियों सब के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। इसी बीच में शेरको ने एक बड़ा पैतरा भी चला था, लेकिन ये पैतरा शेरको का कामयाब नहीं हो सका। दरअसल शहर के इस सख्त मुहासरे, इस सख्त घेराव के बावजूद भी शेरको किसी तरीके से अपनी एक बड़ी फौज को लेकर शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे और वो अलेक्जेंड्रिया से ईस्ट की तरफ चले गए थे और वहां जाकर मिस्र के इलाके के जो बाकी छोटे बड़े इलाके थे उन पर हमले शुरू कर दिए थे, ताकि ये सब देखकर जो शावर और किंग अमालरेक हैं वो मेन लीडर मतलब के शेरको के पीछे आ जाएं और इस तरह से शहर के अंदर मौजूद बाकी फौज के साथ उनका लीडर मतलब के जो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं उनको वहां से निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन शेरको का ये प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि दुश्मन ने शहर का घेराव खत्म नहीं किया, बल्कि अब तो हर गुजरते वक्त के साथ वो इस शहर का घेराव सख्त से सख्त करते जा रहे थे। शहर के अंदर परेशानियां तो अब हद से ज्यादा बढ़ ही रही थीं, मगर 3 महीने का एक लंबा घेराव हो जाने के बावजूद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी भी हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। शावर की तरफ से शहर के अंदर मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक पैगाम भी भेजा गया था कि सलाहुद्दीन सरेंडर कर दो। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि खुदा ना करे कि हम इन मुसलमानों को फ्रैंक्स और उनके साथी इस्माइलियों के रहमो करम पर छोड़ दें। याद रहे कि यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ्रैंक सलीबियों को कहा था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक फ्रांस से ही हुआ करता था, जबकि इस्माइली शावर और उनकी फौज को कहा था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो फातिमी सल्तनत थी ये दरअसल इस्माइलियों की सल्तनत थी और ये जो इस्माइली ग्रुप है ये दरअसल एक ऐसा ग्रुप है कि जो किसी दौर में शिया फिरके से ही टूटा था। इसीलिए तो बात करते हुए इस फातिमी सल्तनत को आमतौर पर इतिहास की एक शिया खिलाफत कह दिया जाता है। फिलहाल मुद्दे पर आए तो हालात कुछ इस तरीके के हो चुके थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद एक तरफ दुश्मन को तो ये मैसेज दे रहे थे कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, मगर दूसरी तरफ वो ये भी देख पा रहे थे कि शहर के हालात अब हद से ज्यादा बुरे हो चुके हैं। शहर की हिफाजत की खातिर पिछले कई महीनों से लगातार उनके साथ खड़े होने वाले जो उनके चंद सिपाही थे उनके ऊपर तो उनको पूरा भरोसा था, मगर हाँ जो शहर की आम आवाम थी उसको लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को खतरा जरूर महसूस हो रहा था। खास तौर से इस शहर के जो व्यापारी थे, जो ताजिर थे, उनको लेकर काफी डर बना हुआ था, क्योंकि हम जान ही चुके हैं कि अलेक्जेंड्रिया आमतौर पर व्यापार के लिए जाना जाता था, जो अब कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था और इसी चीज ने यहाँ के व्यापारियों को परेशानी में डाल रखा था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह खतरा सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यही व्यापारी लोग लंबे वक्त से अपना व्यापार बंद होने की वजह से इस शहर का मुहासरा खत्म करवाने के लिए दुश्मन के साथ ही साठगांठ कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर ये लोग किसी साजिश का हिस्सा बन जाएं और अंदर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक छोटी सी फौज है दुश्मन के साथ मिलकर कहीं
اسی کے اوپر نہ ٹوٹ پڑیں۔ اسی لیے اب صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی شیرکو کی طرف ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہماری مدد کو فوراً پہنچو، ورنہ یہ شہر بہت جلد ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب صلاح الدین ایوبی کا یہ خط شیرکو تک پہنچ تو گیا، انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے نہیں جا سکے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ شیرکو کو بہت دور بیٹھے ہوئے ان کے سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے بھی اب کوئی مدد آنے کے چانسز کم ہی نظر آ رہے تھے، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اگر نور الدین زنگی شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے آتے تو پیچھے ان کی خود کی سلطنت کا جو ڈیفنس ہوتا وہ پوری طریقے سے کمزور پڑ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار اب شیرکو پر آ چکا تھا، جو کچھ بھی کرنا تھا شیرکو کو کرنا تھا، اور ہاں فوراً کرنا تھا۔ شیرکو نے اب ایک پلان بنایا اور مصر کے ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ جو شاور کو پسند نہیں کیا کرتے تھے یا جن کے دماغ میں شاور کو لے کر بغاوت پیدا ہو چکی تھی، اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک فوج بنائی اور فوراً ہی قاہرہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ شیرکو کے بڑی تیزی کے ساتھ قاہرہ بڑھنے کی یہ خبر بہت جلد ہی ان کنگ امالریک اور شاور تک بھی پہنچ ہی گئی کہ جو الیگزینڈریا کا گھیراؤ کر کے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ان کی تو راجدھانی ہی خطرے میں آ چکی ہے تو انہوں نے فوراً وہی کیا کہ جو شیرکو نے سوچا تھا، مطلب انہوں نے فوراً ڈیل کا آفر دے دیا۔ دوسری طرف شیرکو نے بھی اس صلح کے آفر کو فوراً ہی قبول کر لیا، بلکہ انہوں نے تو یہ ساری پلاننگ، یہ سارا کام کیا ہی اسی لیے تھا۔ اس ڈیل میں ایک بار پھر سے پہلے کی طرح یہی طے ہوا کہ زنگی اور صلیبی دونوں ہی فوجیں مصر کو چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں چلی جائیں گی اور مصر کو مصریوں کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ڈیل کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد دروازہ کھلا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ کنگ امالریک نے ان کو کافی عزت دی اور ان کو خیمے کے اندر بیٹھایا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک صلیبی فوج کے جو کیمپس تھے ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے قصے کافی مشہور ہو چکے تھے، مطلب ہر طرف یہ چرچے ہوتے ہی رہتے تھے کہ ایک صرف 29 سے 30 سال کا نوجوان ہے کہ جس نے 3 مہینے تک لگاتار پوری فاطمی اور صلیبی فوج سے مقابلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے باہر آنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے والے لوگوں کی لمبی لائن لگ گئی تھی، اور تو اور کچھ روایتوں میں یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صلیبی کہ جس کا نام لارڈ ہمفرے آف ٹورون ہوا کرتا تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کو نائٹ کا ٹائٹل دیا تھا۔ اس کے بعد شیرکو اور باقی زنگی فوج کی طرح ہی صلاح الدین ایوبی بھی الیپو کی طرف واپس لوٹ آئے، مگر ساتھیوں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی اس جنگ میں سب سے بڑے ہیرو بن کر ابھرے تھے، وہی صلاح الدین ایوبی ابھی کچھ وقت کے بعد ہی جو اگلی جنگ لڑی جانے والی تھی اس میں کسی بھی حالت میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے چچا شیرکو ایون سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے بھی صلاح الدین ایوبی سے بار بار زبردستی کی جا رہی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی کسی بھی حال میں جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو ایک ڈر ستا رہا تھا۔ مگر آخر یہ ڈر تھا کس چیز کا؟ صلاح الدین ایوبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے، اور آخر کیسے صلاح الدین ایوبی بہت جلد ہی فاطمی سلطنت کے جو ایک شیعہ سلطنت ہوا کرتی تھی اس کے سب سے بڑے حکمران بن گئے تھے؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر آج نہیں بلکہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ تو اسی لیے ابھی آپ لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن نیچے موجود جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیں، تاکہ جیسے ہی اس سیریز کا اگلا پارٹ آئے تو آپ لوگ اس کو مس نہ کر سکیں۔ باقی اگر یہ ویڈیو بھی جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔